चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सागर भगवान की महान तपस्वी राम महाराज की कैवल धाम की श्रीमंत करुणा सागर भगवान के जय, महान तपस्वी रघुराम महाराज के जय।
परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास जी महाराज की जय, श्री शांतिदास जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास जी महाराज की जय, श्री रविचंद्रदास जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, सर्व संतान की जय, सर्व देवान की जय, सदा धाम की जय, केवल धाम की जय, सतगुरु देव की जय। महान तपस्वी राम महाराज की कैवल धाम की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म
Aho
ज्ञानं उन्नोलसव्यापम् अघोनागरोऽहं शरणं तुम्हारा प्रभो नित्यं सदायं सदा मे अगुणम् अनेकम् अहं त्वं सहेयं कृपालं दयालं कुबेरम् अकामि अहो जगन्नाथं सर्वमाततातं अनाथं केनाथं सजानं सभावो अखिलं समानं दर्शयं करुणायां कुबेरं कठिनमुखभावो जय जय अखण्डानन्द हरि जय जय लोकचौदहरण हरि जय जय पूर्णपद परमरता जय जय अकलमत गगनगता जय जय सच्चिदानन्द आनन्दपते जय जय ज्ञानचक्षु शरणगति जय जय वीरभञ्जन भक्तमणि जय जय संपुष्टदूर करणधणि जय जय सतीकर्ण सर्वरदु जय जय वरदमणि आयकदु जय जय अखिलानन्द अचल अहो जय जय आद्य अन्त मध्यरहो जय जय अच्युत अव्यय अजरयते जय जय अलख तुम कोई न लखे जय जय पुराणं पुरुषयजे जय जय करण जुग दिगवजे जय जय योग ज्ञान धर्म धीरो जय जय सज्जन मन सुखद सिरो जय जय जप तम हरण दीनो जय जय असत सत करण बिनो जय जय जीवचर अचर गुरु जय जय धेनु मणि कल्पतरु जय जय
चैतन्यचित करुणा करो जय जय कैवल्यम ईश सवरो जय जय हरियोनि अहो मनुसातनो जय जय धारण कियो कारज जनो जय जय कैवल्य निज धाम पति अहो श्रीमंत कुबेरा तेहु पाए हो गति आदिस्कृत स्वराजितौनिष्कैवल्यकर्तापि कृष्ण स्वामी महाराज के श्रीमंत करुणा सागर भगवान के नरवेद सागर महाराज के महंत तपस्वी रघुराम महाराज के परमहंस सुखानंद जी महाराज के विष्णुदास जी महाराज के शांतिदास जी महाराज के शिखरदास जी महाराज के विचरदास जी महाराज के सर्वे संतान के सर्वे देवन के नाम संप्रदाय के युगादि सारसापुरी के कैवल धाम के तथा सत्संग प्रारंभ का जय जय सदैव जय कैवलम सात कैवल सारे चौसा सात समतन सहन गहनय पाले कृता नर्त निराल जत दरहि एकाग्रह चिरथमन साधन सदा जप केनु यमराया जड़वे निगम पुराण शास्त्र इतिहास हास सबे और कम कमया रूप मम हरि संत विदे योग योग करणिता ईश्वर जीवन में लापो अगम योग विचरण की मिल योग प्रताप जिन विपु सहित तीव्र त्राग बड़ भागे ते साधु निज संत योगी जन वैरागिन वितरागे सहता जल दोवन साधन गत शैल नहीं सुलभे तो महावंकट संकीर्ण करण परम कीन कसमे तो शांत सदन निज वदन महानविता सहत विघ्न शिरयांत करित तापत जल भिवारो गगन में यही के उलटे घर में योगी मगन में मोहन मंत्र
વિશ્વના તારણહાર સર્વજ્ઞ દિવ્ય પરમ ગુરુ ભગવાન કરુણા સાગર વિશ્વભરના મનુષ્ય દેહધારી ચૈતન્ય જીવાત્માઓને સંબોધીને જ્ઞાન બોધ ઉપદેશ કરતા અલૌકિક અમૃતમય વાણી દ્વારા સ્વરચિત વિશ્વબોધોસા ગ્રંથના 7મા ચોસરામાં કહે છે સમતમ સહન દહન વિપરીત નૃત લીલા ધરહી ઉપસ્થિત પ્રેમ ભક્તજનો કુલ સંવત 249 ઉમરા ગામે ચાલતી મોહલ્લાની કથાનો આજે ચોથો દિવસ. સદ્યના કથાનો વિષય તે સાધુ નિજ સંત યોગીજન વૈરાગીની વિતરાગી. મેં પહેલા દિવસે કથામાં કહ્યું હતું કે આ 4 પાત્રોના જે ગુણ એ મહાન તપસ્વી પંચમુદ્રાસી તપોનિધિ રઘુરામે એમના જીવનમાં પચાવી દીધેલા હતા. આપણે સાંભળીએ છીએ જે કંઈક અમલમાં મૂકીએ એ લાભદાયી ફાયદો થવાનો જ છે. દયાળુ એ સાધના લક્ષણની વાત કરે છે. સમતન સહગહન પ્રેક્રત જેને સાધના કરવી છે, જેને તપસ્યા કરવી છે, એને શરીરને અતિશય કષ્ટ આપવું પડે. વિચારો, આપણે ઘરમાં બેઠા હોઈએ, લાઈટ જતી રહે, એસી બંધ થઈ જાય તો કાઢી દઈએ આપણે. રઘુરામ મુદ્રા માટે નહીં, કાયમ માટે જો જાય તો કમરામાં હોય તો રાતના સત્સંગ કરતા અને દિવસ તપે, ગમે તે ઋતુ હોય, ઉનાળો હોય કે ગમે તે હોય, ખુલ્લા મેદાનમાં જઈને, કોઈ ઝાડનો ઓઠો લઈને નહીં, ખુલ્લા મેદાનમાં જઈને દડાસરવાની તપસ્યા કરતા હતા. પાછા સાંજનો સંધ્યા વેળા થશે પાછા આવી જતા હતા. આ એમનો નિત્યનો કાર્યક્રમ હતો. જોકે 5 મુદ્રા માટે 12 વર્ષ કરે અલગ વાત છે. જ્યારે તપસ્યા કરવા જતા ત્યારે એ પ્રણવ સાથે લક્ષણો જાપ કરતા. જ્યારે મુદ્રા સિદ્ધ કરવા બેસતા ત્યારે માત્ર એમનું જીવન સોહંગમાંથી મળી રહેતું. ઓહંગની ક્રિયા બંધ હતી. જો તપસ્યા વખતે કે મુદ્રા સિદ્ધ કરતી વખતે ઓહંગની ક્રિયા ચાલતી હોય, તમને ભૂખ લાગે, તરસ લાગે, શરીરની ક્રિયા કરવાનું મન થાય, પણ ના, શરીરની કોઈ ક્રિયા કરતા નતા, ના શરીરને ઉલટું હાચવા પડે એ પરિસ્થિતિ હતી. એટલે અહીં માગીનો કહેવાનો ધ્યેય કે જેને તપ કરવું છે, સાધના કરવી છે, એને શરીરને કષ્ટ આપવું પડે. હાબુથી નાહવાનું, ભાતના પાવડરો લગાવવાના, ઋતુના ડ્રેસ પહેરવાના અને કૈવલ કરતા પ્રાપ્ત કરવાની સાધના કરવાની, આ મેળ ના થાય. એટલે દયાળુ કે છે સમતન દહન સાધન પ્રેક્રત ઉપલા કરત્યા બેઠક એટલે નત નિરંતર ધરહી. એ તપસ્યા કરવા બેસતા છે ત્યાં ઊંધેડા નહીં આવતા, કોઈ પ્રાણી ના આવતું હોય. તમે વિચાર, તમે ઘરમાં ઠાકોરજી આગળ ગમે ત્યાં આસન વાળીને ભજન કરવા બેઠા છો, તમને નહીં કરતા, મને ખબર જ છે પણ તો કહું છું કે જડ કરીને ભજન કરવા બેઠા હો તમે અને તમારા ખોરામાં ગરોળી કે ઉંદરડો આવે, શું થાય? આસન લે કે છૂટી હાથ કહેજો, ઊભા થઈ ગયા. બિચારું ઉંદરડું તો બીજા ઘરે પહોંચી ગયું હોય, ઉંદરડું તો આવી ગયું નથી, આ ગરોળી તો નાહી, બીજી તો નાહી ગઈ, પણ તમે ઊભા થઈને ખોરા કઈ બેઠી આમે એની કેમ નીકળી નથી? આપણે જડ આસન વાળી શકતા નથી. આ લોકો જે તપસ્યા કરે છે તે શરીરની ગમે તે પરિસ્થિતિ થાય એને મકોડા કરડે, સાપ કરડે, જો કે લક્ષણ આવ્યું સાપ ચડે ને એ વાત વાસ્તવિક છે. અરે
આપણે કેટલાક ઐતિહાસિક વાર્તાઓમાં સાંભળીએ છીએ કે ઋષિઓ જ્યાં જંગલમાં તપ કરવા આવે છે અને એવી સાધના કરે કે એનું શરીર ઉદ્દેવના રાફડાથી ઢંકાઈ જાય. ઉદ્દેવ રાફડો ચડાવે ને આપણે જોતા છે ને તો એ ઢંકાઈ જાય, પણ એ હાલે નહીં. કારણ એની દ્રષ્ટિ લક્ષ્યમાં છે, ચિત્તમાં છે, ચિત્તવનમાં છે, શરીરમાં નથી. આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ, ઉપાસના કરીએ, લક્ષ્ય પૂજન કરીએ, ગ્રંથ વાંચીએ, સત્સંગ કરીએ, જીવ દેહમાં જ રહે છે. મારા જેવો કોઈનો નથી, મારા જેવી કથા કોઈના નથી, મારા જેવું કોઈ કરતો નથી. એટલે જીવ આપણો ક્યાં હોય? વૃત્તિ ક્યાં હોય? દેહમાં હોય છે. જો દેહમાં વૃત્તિ હોય કરીએ તો ક્રિયા સારી, પણ એને લક્ષ્ય ભજન ના કહેવાય. લક્ષ્ય ભજન કોને કહેવાય જાણો છો? ઇન્દ્રિયો, અંતસ્કરણ અને વૃત્તિ સ્વરૂપમાં કેન્દ્રિત થાય. આપણું આપણી ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એમાં કેન્દ્રિત થાય તો એને લક્ષ્ય ભજન કહેવાય. આ શબ્દ આપણે આ ઘરમાં કે સમાજમાં વાપરીએ છીએ. પરીક્ષા નજીક હોય, આપણું છોકરું કદાચ કોલેજમાં ભણતું હોય, ટીવી જોવાની ટેવ હોય, મોબાઈલ પર ગપ્પા મારવાની ટેવ હોય, શું કહીએ? અરે પરીક્ષા જ્યાં લક્ષનાજીનો અંત, જો આપણે લક્ષ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આના માટે કરીએ છીએ. જ્યારે કૈવલ કરતાની પ્રાપ્તિ માટે લક્ષ્ય એટલો નથી, નિજ લક્ષ્ય. લક્ષ્યની સાથે નિજ શબ્દ લગાવેલો છે બાપજીએ. નિજનો અર્થ પોટી અંશસ્વરૂપ એવું થાય. એટલે બાપજી કહે છે કે નત નિરાલ જળ ધરહી એકાગ્રહે ચિરથંબર આસન દ્રઢ. બસ એકાગ્રહે સ્થિર થઈ દ્રઢ આસન વાળી ધીરે કે જાય. એમ કહેવાય છે કે જેને પ્રસાદ કરવી છે એની મનોવૃત્તિ કેવી હોય? દેહ પાત્યામ કે ધર્મ સાધ્યાય. દેહ પડવો હોય તો પડી જાય, પણ મારે મારા ધર્મની, મારી ગતિની, મારા લક્ષ્યની સાધના કરવી જ છે. બાપજી કહે છે જપજીનું અમર અજરહી. આવી દ્રઢ આસન વાળીને એકાંતિતે શરીરની પરવા કર્યા સિવાય, શરીરને ગમે તેવો કષ્ટ પડે, તડકો લાગે, વરસાદ વરસે, ઠંડી લાગે, આ શિયાળાની ઠંડી આવતી હશે ત્યારે મારા રઘુરામ મહારાજ જેકેટ પહેરતા હશે, સ્વેટર પહેરતા હશે? ના, એક મર્યાદા ખાતર નાની લંગોટી ને પછી તો ભભૂતિ. લંગોટી ને ભભૂતિ સિવાય શિયાળામાં જેકેટ નતા કરતા, ઉનાળામાં પંખો નતા ચાલા કરતા. અને એમ કહું કે મહા ક્ષત્રિયની ચાલતા હોય. આ એક ઉગ્ર તપસ્યા હતી. એટલે બાપજી કહે છે જગતનું અમારા અજરહી. આ સાધનામાં પ્રણવ સાથે અમર મંત્રનો જાપ જપતા. દુનિયામાં લાખો મંત્ર છે, હજારો મંત્ર છે, પણ કોઈ મંત્રને અમર મંત્ર સંજ્ઞા ન લાગે. બાકીનો જે મંત્ર છે એને અમર મંત્ર સંજ્ઞા લાગે. થોડું કારણ કહું તો તમને આવડતું હશે. આ મંત્રમાં કોઈ આકારવાળી વ્યક્તિનું નામ ઉલ્લેખ આવતો નથી. હંસોનું નામ આવે તેનો આકાર નથી. કોઈ આકારવાળી વ્યક્તિનો નામ ઉલ્લેખ આવતો નથી. હું દ્વૈત ભાવે એને નમસ્કાર કરું છું. ટૂંકમાં તો કહો એ આવે છે. જ્યારે દુનિયાના બધા મંત્રોમાં કોકરીએ કોક પુરુષના નામનો સંકેત થતો હોય છે. જો પુરુષના નામનો સંકેત થતો હોય તો એ પુરુષનું શરીર આગળ હાથ છે ના, તો એ મંત્રને અમર મંત્ર ના કહેવાય. જાપ કહેવાય, મંત્ર કહેતા હશે પણ અમર મંત્ર ને કહેવાય. જ્યારે દિવ્ય પરમ ગુરુએ આપણને કૈવલ કરતાની પ્રાપ્તિ માટે મંત્ર આપ્યો, એની વાત કહે છે મંત્ર અમર અજરહી. શબ્દ આપ્યા અમર મંત્ર અને અજર. અજરનો શું હેતુ કરીશું આપણે? જે ક્યારેય જરી જતો નથી. તો અજર વસ્તુ કોણ છે? માત્ર કૈવલ. બાકીના કોઈ પણ ગાઢ, કોઈ પણ દેહ, કોઈ પણ શરીર આગળ પૂરો થાય કરી જાય, પતી જાય. જ્યારે કૈવલ કરતા સૃષ્ટિ નથી ત્યારે એવા જ હતા. અત્યારે આટલો બગીચો ખીલ્યો
પણ એ જે સ્વરૂપમાં છે. અને આ બધું સમાજ જે છે વિશ્વબ્રહ્મમાં લખ્યું છે. મેં ત્યારે કહ્યું ને ક્યારેક ભગવાન તબિયત સારી રાખે તો અમારા માત્ર વિશ્વબ્રહ્મનો જ વારો છે. બધા ગ્રંથ મલહાઈ કથામાં આવી ગયા. એમાં લખ્યું છે કે વાલાની અસવાણી લાગતી હોય, એકલા પણ નહીં લાગતું હોય. બાપ મોટા બંગલામાં એક વ્યક્તિ રહેતી હોય ને ઘણી ભૂતો કઈ વાવે એવું લાગે. આ દિવસ અલ્યા મેં તો એવું જોયું છે. આ વાંદરો છે ને એ વસ્તી નથી રહી. આ મોર છે, આપણે જે આશ્રમમાં મોર યાદ કરજે, બાજુના ઝાડો પર મોર છે. કેમ? એની સજાતી નથી, પણ વસ્તી ગમતી હોય છે. વસ્તી ગમતી હોય છે. ત્યાં કઈવલ એકલો કેમ રહેતો હશે? અસ્વહાણ નહીં હાલતી હોય કે છે. અને જ્યારે એના સંકલ્પનો વેગ અંતારે, વિકલ્પ તો કરતા નથી કઈવલ, પણ સંકલ્પનો અંતારે ત્યારે આ પાર આ બધું કઈ સમાઈ જતું હશે? એને તો આકાર નથી, એને કોઈ રૂપ નથી, અને ક્યાં સમાઈ જતું હશે? એટલે એ છે એના રૂપમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. તમને નાનો દાખલો આપો. આપણે સુઈ જઈએ, ક્યારેક માણસને સ્વપ્ન આવે, પ્રાણીને ના આવે. સ્વપ્ન પ્રાણીને ના આવે, પશુને ના આવે. કારણ માણસની જાગૃત પ્રધાન્ય છે એટલે સ્વપ્ન આવે. પ્રાણીની સ્વપ્ન જ પ્રધાન્ય છે એટલે સ્વપ્ન આવવાનું સંભવિત નથી. જરૂર નહીં. આપણને સ્વપ્ન આવે. હવે આપણે જેવા સુઈ ગયા હતા, સ્વપ્નમાં કોક આપણને જુએ, આપણું સ્વપ્ન ચાલે છે ને આપણા ઘરની કોઈ વ્યક્તિ આપણને જુએ તો શું સ્વપ્નમાં પાત્રા થઈ ગયેલા હોઈએ છીએ આપણે? સ્વપ્નમાં કેટલી બધી દુનિયા પેદા કરીએ. કોઈ તો ઈચ્છાનાથ ગયા હોય, કોઈ તો કોઈ કથામાં ગયા હોય, કોઈ તો કોઈ લગ્નમાં ગયા હોય, તો કોઈ સાથે વાતો કરતા હોઈએ, આમ કરતા તેમ કરીએ, બધું દેખાય. એ બધા માહિતી અંશો પેદા થયેલા છે, અલ્પ અંશો પેદા થયેલા છે. એટલે આટલું બધું માહિતી નીકળ્યું, પણ પેલો ઘાટ એવો ને એવો સૂતો હોય છે. પાત્રો કે ઓછો અટકો થતો નથી. પછી સપનું સમય થઈ જાય તો એ શરીર એવું ને એવું જ રહે છે. સપનું બધું જે બધા આપણા ઝાડો પેદા થયા હતા ને એ મહી સમય જાય તો એ શરીરમાં કંઈ ઝાડાપણું થતો. બસ એક નાનો દાખલો. કઈવલ જગતનો તું ત્યારે એવો હતો, અત્યારે જગતની રચના છે તો એવો છે, અને જગત સમેટીને બધું સમાવી લે છે તો એના રૂપમાં કે એના સ્વરૂપમાં કશો ફેર પડે નહીં. એટલે બહાર નીકળ્યા છે એ અજર છે, જરી જાય એવો નથી, અજર છે. અને અજરને પ્રાપ્ત કરવો હોય તો અમર મંત્ર છે. બીજા મંત્રથી અજર અમર કયો પ્રાપ્ત થાય નહીં. છે નિગમ પુરાણ શાસ્ત્ર સાહિત્ય સને હાર્દ સમજ ઇતિહાસો. આવો સાધક વેદને જાણતો હોય. ખરેખર બે વાત છે. તમારે સંસ્કૃત પાઠશાળામાં જઈને વેદ ભણવા હોય તો ઘણા પડતા હોય છે. તો સાધક વગર ભણે લખતો ન આવડતો હોય પણ વેદની ગતિને સમજી શકે છે. કેમ? પ્રાણમાંથી. આ વેદ નામ કેમ પડ્યું? બાકી રામગોપાલ વિધાવી છે વાદમના પ્રજાતે વેદ. વાદમ નમ એટલે શ્વાસ, એના પરથી આ વેદ નામ પડ્યું. અને સાધક એ પ્રણવમાં કયું તત્વ ચાલે, શું આ તે, એના પરથી શું ફળશ્રુતિ થાય, દુનિયામાં કોણ શું થાય, જે વેદમાં લખ્યું છે એ તો વાંચે જ આપણે. ત્યારે પેલો પોતે આ દુનિયાના કોણ શું બને છે, ભવિષ્યમાં શું બનવાનું છે, એ પ્રાણની સાધનાથી કહી શકે આપણને. એટલે એના માટે વેદ ભણવાની જરૂર નથી. પ્રાણની સાધના એને સંકેત કરતી હોય છે કે આમ થાય. બાપી કહે છે કે નિગમ પુરાણ શાસ્ત્ર ઇતિહાસને. નિગમ શાસ્ત્ર બાકી આપણે લખ્યું છે. શાસ્ત્ર નામ કેમ પડ્યું? શ્વાસાતર માટે શાસ્ત્ર. શ્વાસને તાર્યો, મંથન તાર્યો એટલે એને શાસ્ત્ર કહેવાય. પણ પ્યાસ બેસાડવા માટે પુરાણ શબ્દ લખ્યો છે. પુરાણ નામ કેમ પડ્યું છે? વેદો, શાસ્ત્ર અને પુરાણ. પુરાણ નામ કેમ પડ્યું છે?
આ મ્યુનિસિપાલિટી છે ને, મોટી મોટી પંચાયતો છે ને, ગામની બાબતે મોટો ખાડો હોય ને, એમાં ડસ્ટ લઈને નાખ કરે, કચરો હુકો લીલો આ તે ભરે. એ પુરાણ કરેલો ખાડો પૂરી જાય કચરાથી, એના પર તમારા આવી ઇમારત ના બંધાય. નીચે પાયા મજબૂત જ નથી ને એમાં કે બંધારણમાં જાવ તો પગના પત્તા નીચે પડી જાય. એમાં પુરાણને ભરોસે મોક્ષ ના મળે. પુરાણ એટલે કચરો જ છે. અને તમે જોવો ખ્યાલ ના આવે, લોકોએ પુરાણોમાં તો ઉમેરો કર્યો છે. કેમ? પાણીમાં ઉમેરો ના આવે, ઘીમાં ઉમેરો ના થાય, શાકમાં જેટલું પાણી જેટલું પાણી એટલો જો હજી ધોળી દેખાય ને તો પછી સાસ કહેવાય. એનું પાણી કહેવાય નહીં, સાસ જ કહેવાય. ખાટી ના લાગે, કશો ગુણ ન હોય, શું છે તારી ધોળીમાં સાસ લઈ આવી, પણ 100 ગ્રામ સાસ ને 5 લીટર પાણી હોય. એમ પુરાણોમાં કઈ થોડું હશે, પણ બાકી કચરો જ ભરેલો છે. બાપજી કહે છે નિગમ પુરાણ શાસ્ત્ર ઇતિહાસ, બાકીના ગ્રંથો ઇતિહાસ છે. તમે ટૂંકમાં વાત કરું તો રામાયણ અને મહાભારત શાસ્ત્ર નથી, વેદ નથી, પુરાણ નથી. શાસ્ત્ર રામાયણ અને મહાભારત ઇતિહાસિક ગ્રંથો છે. ઇતિહાસ છે. એમાં રામાયણમાં રામ ને રાવણના યુદ્ધની વાત આવે, અયોધ્યાની વાત આવે. મહાભારતમાં કૌરવ પાંડવોના યુદ્ધની વાત આવે. એટલે આ ઐતિહાસિક ગ્રંથો નથી એમ ના કહેવાય, પણ આ આપણને શાસ્ત્ર કે પુરાણા જો વેદના જો લક્ષ્ય આપી શકે નહીં. કે ઇતિહાસ અને હાર્દ સમજ સબેહી, આવો સાધક શાસ્ત્ર વેદ પુરાણ ઇતિહાસ બધાના હાર્દને સમજે. એના બધા ગ્રંથો વાંચવાની જરૂર નથી. આનું હાર્દ શું છે? ખરેખર આપણે કથા વાંચીએ, ગ્રંથો વાંચીએ. આપણે આશ્રમે રોજ સાંજે અડધો પોણો કલાકમાં એક ગણ વાંચે નિયમ જ. રસોડામાંથી પરવાર્યા પછી અમે ગમે તે અડીપીએ વાંચે કે કોઈ જે હોય તે વાંચે, ગ્રંથ વાંચવાનું રાખે સારું છે. પણ તમે ક્યાંક આગળ જઈ છે ટેપની સ્પીડ દબાવે એટલે પછી ત્યાં મેર કરી હોય દીજીએ કે ટેપને ખબર કઈ આ સ્તુતિ શું છે. આપણે બધા ગ્રંથો વાંચીએ છીએ ને એટલી જાતનું જંગમ ટેપ રેકર્ડ ખોટો ના હશે કોઈ. જો હાર સમજ્યા હોઈએ તો ગ્રંથના લખ્યા પ્રમાણે આપણું વર્તન બદલાતું જવું જોઈએ. પણ ઘણા ગ્રંથો વાંચવા છતાં જશે એટલે આજે જંગમ ટેપ રેકર્ડ વાગે ઉપયોગ ચાલે. પેલા આ યોગી પુરુષો આ બધાનું હાર્દ સમજે કે છે. હાર્દ સમજે સભે ઓરો આત્મગમ અહમ અરૂપમમ હરિતવ સંત વદે. આ બધાનું હાર્દ ખેંચી તમે ગમે તે ગ્રંથ, ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે વેદ, ગમે તે ઐતિહાસિક ગમે તે વર્ણન કરતો હોય, એક વાત છેલ્લા કે આ શરીરનો સંચાલક જેને આપણે કહીએ, કદાચ જીવ કહો, કદાચ આત્મા કહો, બાપજી અને અંશ કયો છે, કેવો છે? રૂપ. એનો કોઈ રૂપ આકાર પકડાય નહીં, જોવા નહીં, જાળવા, દર્શન દર્શિહાર આવો છે. એટલે કે છે અરૂપમાં એક સંત વધેહી. જાણે કે હું અરૂપ જ છું, મારો જન્મ નથી, હું મરવાનો નથી, ઘાટમાં આવો છો, ઋણારબંધ પૂરું થાય ઘાટ છોડીને જાઉં છું. એની આ ગતિ એનામાં પચે ત્યારે એનામાં વિદેહી દશા આવે. દેહમાં રહે, ઘાટમાં રહે, શરીરમાં રહે, પણ એની દશા વિદેહી હોય. દાખલો સાંભળ્યો હશે જાણી. સુખદેવ મુનિ નામ સાંભળ્યું? સુખદેવ મુનિ છે. જાણે ભાગવતની પહેલી કથા પરીક્ષિતને સુખદેવે સંભળાવી હતી. એમ કહેવાય છે, આપણે જોયા નથી, એમ કહેવાય છે એવા તપસ્વી હતા સુખદેવ. એક જગ્યાએ ગાયને જોતો વાર લાગે એનાથી વધારે વાર બેસે નહીં, ઉડી ચાલો મળે, પાછી બીજી જગ્યાએ જાય. હું તો 4 દાડા ત્યાં 6 દાડા રહેવાનો છે. જ્યારે સુખદેવ માટે લખ્યું છે કે એક જગ્યાએ ગાયને જોતો જેટલો ટાઈમ કે બેસે એવા મહાન વૈરાગી. એને પોતાને મેં લંગોટી પહેરી કે નથી પહેરી,
કારણ કે આખી દુનિયા એમને બ્રહ્મ દેખાતી હતી, ઘાટ કે આખા નતો દેખાતો. આવા મહાન વૈરાગ્ય હતાનું કારણ સુખદેવની વંશાવળીમાં તમે જુઓ તો સુખદેવ વ્યાસના પુત્ર ગણાય, પણ લક્ષ્યની સ્થિતિએ જુઓ તો શિવના લક્ષ્ય ગણાય. બાપજી લખ્યું છે ગ્રંથમાં, તમે વાંચ્યો હોય તો, શંકરે ઉમિયાને સમજાવતા સહેજ સુખદેવજીએ ચાખ્યું, જન્મ ધરી વનખંડ સુધાર્યા અને કરવ ને કરતવ નહીં ચાખ્યું. એ ગતિએ સુખદેવ શિવનો લક્ષ્ય છે. અને ઉત્પત્તિના ક્રમમાં ગણીએ તો વ્યાસ એમ મંત્ર મારો બેટો છે. એ સુખદેવને એમ થયું કે આ દુનિયાના ઋષિઓ, દુનિયાના જ્ઞાનીઓ જનકને વિદેહી કહે છે. એ જ સમયમાં ભારતમાં જનક રાજા થયા. જનકને વિદેહી કહે છે. હું સાંભળ્યો છું કે જનક રાજા સોનાના સિંહાસન પર બેસે છે. તો રાજાનો એક કાયદો હોય કે જોડે રાણી બેઠેલી જ હોય કાયદો. તમે પહેલા પેલા પેપરમાં ના વાંચ્યું? પેલા પોલીસના વડા હતા, થોડું બૈરો લઈને ગયા, બે ગયા, વાંચ્યું નહીં વાંચ્યું? એટલે બે ત્રણ દાડા થયા, બેચારા 10,000 માણસ એના સ્ટાફના હતા. એ હતો અને એના ઘરવાળા. હેલિકોપ્ટર જંગલમાં તૂટી પડ્યું તો ઘરવાળી હોવું પડે. આવા લોકો જોડે રાખતા આવે છે. એટલે જનક રાજા બધું રાખે છે ને મોટા મોટા ઋષિઓ એને વિદેહી કહે છે. લાવ જોવા છે. આ ભાઈ આ મિથુલા નગરી ગયા. અરે મોટા માણસો લોકો જે કહેતા હોય તે ખબર મોકલાઈ કે જનકને ગાડીઓ મહામુનિ સુખદેવ મળવા આવે છે. એકદમ સ્વાગત ના કર્યું. દિવાળી નાવા બધી વાતો આવી આપણે કહેવી નથી. કેટલાક વખત તપસ્યા કરાયા પછી આપણે જાણો છો, તમે વાસણ આવો કે શાસ્ત્ર જાઓ ભાઈ, મંદિર તો કાઢવા ભૂલશે. જય એટલે જય ભગવાન. બરાબર, આપણે 5 કલાક અડધો કલાક દર્શન કરવા ઉભા રહેતા નથી. પણ અમારું વાસણનું મંદિર છે ને, તમારું વાસણનું મંદિર એ જ્યારે જમતા ખોલી આવે એટલે તમને વિશ્વાસ છે કે વાસણજી મંદિર તો ખોલી આવશે. ખરેખર હું કહું તમે સાસા ખોલાવી શકો, ઉમરા ખોલાવી શકો, બોર્ડ બાજુ ઉમરાવાળો એ સરાવાર કીર્તન મંદિર બંધ રહેશે. પહેલા કામમાં લગ્ન હોય તો મારો સનોભાઈ ઓમ કરી બેસી જજો, રાજા નહીં આવ્યા અને રાતના 11 વાગે હું બધું ના કરે. એ બરાબર નહોતું. આ છે બરાબર છે. પણ જનકે કેટલો વખત તમે ભારત ટીકરાયા, કોને? સુખદેવને. પછી અંદર જવા દીધા. જોયું સુખદેવે જોયું કે સોનાના સિંહાસન ઉપર છે આ જનક. જોડે રાણી બેઠેલી છે, સીતાની માં જોડે બેઠેલી છે. દબાલાવાળાને વિદેહી કેવી રીતે કહેવાતો હશે? આ એની શંકા જનક સમજી ગયા. જે સુખદેવની શંકા થઈ ને અંદર એ જનક સમજી ગયા. જનકે વિવેકથી કહ્યું, મુનિવાર તમે મારે ત્યાં પધાર્યા, મારો અહોભાગ્ય. પણ મેં મારી પ્રજાને એક આદેશ આપેલો છે કે તમારે કોઈએ આ ઋષિનું દર્શન કરવા મારા રાજમાં આવવું નહીં. જો અહીંયા આવે તો કેટલી બધી ભીડ થાય કે બધા લોકો તમારા દર્શન કરવાની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. એટલે તમે એક નાનું જુલુસ કાઢો છો, આગળ પાછળ વાજિંત્રો વાળા રે, જલ્લાદો રે, અને તમે આખી મિથિલા નગરીમાં ચક્કર મારી આવો, તમે જઈ આવો. પણ એમને તૈયાર કર્યા પછી આ બે આ કામ કરાયા. પણ મહામુનિ સુખદેવના અને એમાં તોહલું મૂક્યું. અત્યારે કોઈના ઘરમાં તોહલું દેખાતું નથી. પહેલા જેવા તો કોનાના રંગો આવે, ધાતુ ના આવતા. પણ પછી માટીનો તાવડો આવ્યો. તમને ખબર નહીં, આ ભાઈ જશો ને મને ખબર છે. તાવડો આવ્યો. અત્યારે તવા પિત્તળનો નીકળી ગયો. બધી વાત છેલ્લી આવી ટીલ. કાલે લગ્ન બીજી થાળી દેખાતી, કઈ ખબર નહીં. અમે કથા કરી ગયા ને તો બીજી કઈ થાળી દેખાતી, આ કઈ થાળી હતી ખબર નહીં. એટલે સુખદેવને આંખમાં તોહલો આપ્યું અને તોહલામાં છલોછલ તેલ ભર્યું.
સમોસા જરાય હું નહીં રાખી. અને 4 જલ્લાદ બોલાયા જનકે. ખુલ્લી તલવાર. જલ્લાદે તો શબ્દ નથી. અત્યારે આપણા ભારતમાં બહુ અછત છે જલ્લાદોની. દર મહિને 2-5 માણસ તો કોર્ટ સુરીની સજા કરે છે, પણ હજુ બધાને કરાયા છે ક્યાં જલ્લાદો ભાવે જે હોય તે. હું એમ કહું છું આ લોકોને સૂર્ય ચડાવવામાં આટલી બધી મુદત શની હોય. અત્યારે લોકોનામાંથી સહનશક્તિ જતી રહી એટલે માત્ર ગુજરાતમાં નહીં તો 50 માણસ રોજના પહોળો ખાતો હશે. અમે કોને સૂર્ય ચડાવ્યો? હા, લોકોને જો પોતાની મેટા પહોળો નહીં ખાતા, પંખા લંબડ્યું, બારી લંબડ્યું, જારી લંબડ્યું, એમને કોને સૂર્ય ચડાવ્યા? તો અમને બધી લટકી જવા જોઈએ. પણ ચાલો કોર્ટનો કાયદો એ જે લટકાવે એને જલ્લાદ કહેવાય. 4 જલ્લાદોની સુખદેવની 4 બાજુ મૂક્યા અને ખુલ્લી તલવારો આપી. જનકે જલ્લાદોને કહ્યું કે તમારે આ તોહરા પર નજર રાખવાની. એક ટીપું તેલ ધરાય ગટ લઈને માથું કાઢી દેવાનું. મને પૂછવા આવવાનું ને કોર્ટમાં જવાનું અને માથું કાઢી દેવાનું અને તમારે પછી આવતા રહેવાનું. સુખદેવમાં વાત સાંભળે છે. બાપ, તેલનું ટીપું ધરાય છે તો પછી નાળી ઉતરી જશે. પછી તો આગળ વાગે પાછળ બેનો ગીતો ગાય છે ને આયુ લટારીઓ કરે ને તો લોકો પુષ્પ લે. આ બધી જનકની ગોઠવણ હતી. જય ઘોષ બોલે આ તે. પણ સુખદેવની નજર ક્યાં છે? પેલા તોહરા પર નજર છે. જો એમ મારા પર ભૂલ નાખ્યા, મારે પ્રાણ કર્યું, મારી જય બોલાવી તો તેલનું ટીપું ઢોળાય પછી કોમ કાજ પતી જાય. આખું જન મિથિલા નગરી ફરી અને પાછા આવ્યા તો અમને કે મુકાય. હાશ, હવે જીવ્યા. પૂછ્યું જનકે, ઋષિવાન, મારા રાજની પ્રજાએ તમારું સ્વાગત કર્યું, તમારા પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી, આમ કર્યું તેમ કર્યું. સુખદેવ કહે છે ના, મેં કશું જોયું. તમે શું જોયું? તેલ. શું જોયું? તેલ. કેમ? તમે કહ્યું હતું ને કે જો તેલનું ટીપું ઢોળાય તો માથું ઉતારી લેવાનું. એટલે મેં તેલ સિવાય પછી જોયું ને તેલ ટીપું ના ઢળાય એ જ કાઢી રાખી. ઋષિવર, હું અત્યારે સિંહાસન પર છું, મહેસન મારી રાણી ગતિ છે, પણ મારી અંતરની વૃત્તિ મારા સ્વરૂપમાં છે. જનકે ખુલાસો કર્યો. મને ખબર છે કે વૃત્તિ જો બહાર જાય, ઘાટમાં જાય, દેહમાં જાય, પદાર્થમાં જાય, તે વખતે કાળ મને પકડી લે અને કાળના હાથે મારે નાશ પામવું પડે. જ્યારે આ વૃત્તિ ચૈતન્ય નિજગરમાં હોય એને કાળ કશું કરી શકતો નથી. બાબી લખે ને હમ કાળ તે કાળ હે અવ્યાકૃત શ્રી શું કહે અવ્યાકૃત માની. એટલે બાપજી કહે છે કરત અવધેય કાત વિજોગ યોગ કર્મ ન જીતાય. આવી તપસ્યા, આવી સાધના કેમ કરવાનું? કારણ છે. બાપજી કહે છે કે કહત વિયોગ એમ કહેવાય છે. આપણો કૈવલ્ય યોગ ક્યાંથી પડે છે? ભાઈ તમારી પાસે આટલા કલાક, આટલા યુગ, આટલા વર્ષે. બાપ, મારો છોકરો અમેરિકા ગયો તો 3.5 વર્ષ થઈ ગયો તો મોડું જોયું નહીં. એ તો કહીએ 3.5 વર્ષ થયા. અને જેવો છોકરો અમેરિકાથી આવે એવા વખતે એરપોર્ટ ઉપર જઈને બીજા જઈને મારા બાપ, મારો દીકરો બહુદારે આવ્યા વળગી પડીએ. જો તમે 3 વર્ષમાં તમારા છોકરાને આટલો પ્રેમ કરતા હો તો કૈવલથી કેટલા યુગથી છૂટા પડ્યા એ ચૈતન્ય કૈવલ મળતા કેટલો પ્રેમ કરતો હશે, કેટલું હિત ધારણ કરતો હશે. બાકી તો લખ્યું સાચી એ ચોપડી દે. આધ્યાત્મિક વાત છે. સાચી લગાવી દે છે. એટલે વાત નહીં કહે છે અગણિત ગયો. અરે એવું કહે છે કે મિલત જોગ પ્રતાપો. આ વિયોગ થયો, કઈ કલ્પ કયુગ જે થયો હોય તે એમને એમ તો એ યોગ દૂર નહીં થાય. યોગના પ્રતાપે યોગ મળે. યોગ કરે તો મિલનનો યોગ થાય. બાળકે નિજ વિપુ સાહિત્ય નિર્ણય જન્મે. પણ જેને યોગ કરવો છે, નિજ વિપુ પોતાનું શરીર, એના પર પ્રેમ કે મોહરે નહીં. જો શરીરમાં મોહરાય આપણે ખરેખર નામ દાખલો આપો એમ કહેવાય છે. મહાભારતના યુદ્ધમાં દ્રોણ ગુરુએ
ચક્ર ગોઠવ્યો હતો. કોઠા યુદ્ધ જે ટકાવે 6 કોઠા અભિમાની તોડી નાખ્યા. 7મો કોઠો છાણ નાખીનો હતો. પેલા પવાના હતા, બ્રજના હતા, તોડી નાખ્યા અભિમાની. પેલા પ્રેમ કે અભિમાનીને મારવો હતો. કૃષ્ણને મારવો હતો. કૃષ્ણ અભિમાનીનો મામો થાય મારવો હતો. એટલે કૃષ્ણને અર્જુન પાતાળ મુકાયા હતા. ભીમ પેલા હાથીને મારવા કરતો. ગઢડો રીતે દોરડો રાખી નાહી ગયો હતો. ચક્રવ્યૂહ માટે એટલો અભિમાની હતો આ અર્જુનનો છોકરો. એને કૃષ્ણે મારવો હતો. એટલે 6 કોઠા તોડી નાખ્યા. ધનુષ્યથી ભણેલો હતો. पर 7મો કોઠો છાણ માટે મહાભારતમાં લખ્યું છે. ના તોડી નીકળાયું એમ. કંચન કામરી તજીવી શૈલ है, માન બળાઈ નિશા તજીવી મુશ્કેલ है. આ દેહની વાત આવે ને એ અસ્મી જલ્દી ના જાય. ઝઘડો થાય તારા નામ ચૂકાશેડા એમ લોકો કહી દે. બરાબર? અરે ઘર છોડી દે, પદાર્થ છોડી દે, પણ શરીર પરથી મમતા ઓછી કરી હતી. અંગ્રેજી લખ્યા છે કે જે સાધઈ એ વિજય કરે સાધના તે સાધુનું યોગીજન વૈરાગીને વિતરાગી. હરદ કમલ દ્વાદશ કરીએ વાસા વિતર કર નહીં. સહકા જલ દોવન સાધન ગત શૈલ નહીં સુરલભહી. બાકી શુદ્ધ દાખલો આપે. આ ચૈતન મૂળ તો સૌકાર. ચૈતન મૂળ તો સૌકાર. બાકી તો પહેલેથી તમને યાદ આવે તો જાકુ થા કાકુ દિયા લિયા દિયા કા સોઈ કુવેરા શાહ ભયા નંદત હે દરલોઈ. કરુણાસાગર કહે છે મને જે હતું મેં એને આપી કઈ ના આપ્યું સમજ કરી દો. અને આવ્યું એટલે કુવેરા શાહ ભયા. તમે કોકની પાસેથી કશું લાવો, 3 મહિને પાછો પર વાયદો કર્યો હોય, 3 મહિને પાછું ના આવે, પેલો લેવા આવ્યો ભાઈ 3 મહિના થઈ ગયા અને આવવાની વાત કરી તો તમારા પૈસા આપી દો. આપણે શું કહીએ? અલ્યા કોના આધારે તું રહી ગયો તે લેવા, કોના આધારે તું રહી ગયો તે લેવા આવ્યો, અમે લીધા પછી આવતા. શું આપણી હાલત નથી? આપણને કઈ વાર શરીર આપ્યું, ભાત હવે આપ્યા, અક્કરાટ આપી, આ બધું આપ્યું. શું પાછું આપીએ છીએ? અને આ શરીર તમે કેટલી વાર ભજન કરો છો? અક્કલાટ એને ખોળવા માટે છે. મુસલમાનો શું કે જાણો છો? અક્કલ से खुदा को पहचानिए. તમે અક્કલથી ખુદાને પહેચાનો કે છે. એટલે જ મુસલમાનોમાં પરમેશ્વરની માન્યતામાં બહુ ભેદ નથી આપણા જેવા. દુનિયામાં ગમે ત્યાં, ભારતમાં કે આરબ દેશોમાં ગમે ત્યાં જાઓ, મુસલમાનને પૂછો અલ્લાહ કેવા? जिसके आकार नहीं वही अल्लाह. એ તો બ્રહ્મને માને, પરમેશ્વર માનતા બ્રહ્મને માને. જ્યારે આપણે અક્કલ ધોવા મૂકી છે ને એટલે ઉમરાના લોકો લાખો ભગવાનોને માનતા હશે. હે નહીં કોઈ તો જતો હશે ને ગણપતિ, કોક તો જતો હશે. એટલે કે દુનિયાનો સર્જક તમારે તો અહીં બેઠો છે, પછી બીજા જવાની ક્યાં જરૂર છે? લોકો એમ નહીં કહેતા હાથીના પરલા બધા પરલા સમય જાય. કરુણાસાગરની કરુણમાં કોઈ કશું બાકી રહે એટલે કરુણાસાગર કહીએ છીએ. પણ આપણી મનોવૃત્તિ એવી ભટકતી મનોવૃત્તિ, એટલે આપણે સ્થિર થતા નથી. બાપ કહે છે કે લેત નહીં સુલશે તો આ જે ચૈતન છે એને શરીરના સંબંધનો કાટ કરેલો છે. ખરેખર થોડુંક દાખલો આપો, ઘણી વખત મેં કહ્યું છે. તમે રાતના કદાચ ઘરમાં ફરસાણ બનાવો, ઢોકળા બનાવ્યા, ભજીયા બનાવ્યા, હાંડવો બનાવ્યો. આ તો વાત છે. પછી એમના ત્યાં કોણ કહે છે આ બનાવો, જમો, બધો પ્રેમથી જમો, કેટલી શાક ના આવે. પણ આ ફરસાણ નહીં. પછી વધ્યું, ખાતા વધ્યું એટલે તમે શીકામાં છે કે ફ્રીજમાં છે તમે તો મૂકી દો. સવારનો નાસ્તો થાય કે ના થાય? આનો નાસ્તો થાય ને. હા, તો આ વસ્તુ દઈ જવાનો નાસ્તો થાય. પણ તમે આજે જમવા બેઠા અને જે વાનગી જે સવારે નાસ્તો કરવાના છો એ વાનગી તમારા પેટનો સંગ કર્યો, તમારા ઉદરમાં ગઈ, એનું 8 કલાક પછી શું થયું?
વિષ્ટા. એ વિષ્ટાને એ વાનગીએ શરીરનો સંગ કર્યો તો 8 કલાકમાં વિષ્ટા બની. જ્યારે તો વાનગી જ ખરાબ હોત તો પેલી જે ફ્રીજમાં કે શીકામાં મૂકીને બગડી જાય. અને હવે બાળકો આપણે બધા પ્રેમથી ખાતા હોઈએ છીએ. એટલે જો 8 કલાકમાં વિષ્ટા બનતી હોય તો કેટલા યુગથી કેટલાય કલમથી આ ચૈતન્ય ઘાટનો સંગ કરેલો છે. જ્યારે કદાચ કોઈ ઘાટનો અંત આવે તો સ્થૂળથી છૂટો પડે છે. બાકીના દેહ તો વજ્રાવત વળગેલા છે. મરી જાય, માણસ મરી જાય, કયો દેહ છૂટે છે? માત્ર સ્થૂળ. સૂક્ષ્મ કારણ મહાકારણ અંતર વળગેલા છે. એટલે કઈક યુગથી આ દેહના સંગમાં છે. અને પછી વિદ્યા કેમ ના વળગે? એટલે બાપજી કહે છે કે શાક આદમ ધોવન સુંદર સુલભ ને દુર્લભી. આ કાટ કાઢવું એટલે અજ્ઞાન હટાવવું સહેલું નથી. બાપજી દુર્લભ કહે છે શાંત સંદર્ભ કી લહત નહીં જે સંતો, પણ એના માટે સ્થિરતા જોઈએ, શાંતિ જોઈએ. આ સંતો આવું કામ ખેલાથી કરી શકે છે. કે છે ભારત રાષ્ટ્રવન સર સાધક લાગત બાણ ગગન મે. આ એની સુરતા દુનિયામાં દેખાય. એમ તો લખ્યું છે બાપજીએ કે એની જે ચૈતન્ય વૃત્તિ છે એ મણિપુર ચક્રમાં સ્થિર કરે. યોગી માટે લખ્યું છે, આપણા માટે નથી. મણિપુર ચક્રમાં સ્થિર કરે. કારણ મણિપુર ચક્રમાં ખૂબ વિભૂતિ છે. મણિપુર ચક્રને યોગીઓ મણિપુર ચક્ર કહે છે. ડોક્ટરો શું કે જાણો છો? લેવર. એ જ મણિપુર ચક્રને ડોક્ટરો લેવર કે લેવર બગડ્યું છે. અને એ જગ્યાને આપણે કહીએ છીએ ડૂટી. શું કહીએ? જેની બગડી ડૂટી એની જીવવાની ના હોય બુટી. જે લેવર બગડ્યું હોય જીવવાનો શું આશ્ચર્ય? કારણ ત્યાં 52 અક્ષરનો અંકુર છે. એ મણિપુર ચક્રની સાથે બાકીનો 6 ચક્રોને પાવર ત્યાંથી મળે. ખટ ચક્ર કાય કે ભીતર अपने અસ્તાની. એટલે એની વૃત્તિ તો હોય અને ત્યાંથી ગગનમાં બાણ મારે તે શૂન્યમાં જઈને લાગે. બાપી કહે છે કે યોગ ઘાતધારી મોહ નૈજનો સહિત નારી પર જાગ્રત જોત સમાગી. એને કોઈ સ્ત્રી પર મોહ ન હોય, પદાર્થ પર મોહ ન હોય. કેમ? એનું કારણ છે કે કૈવલ્ય તો એવો ઘાટ બનાવ્યો છે કે આકર્ષણ થાય. સાધુ હોય કે સંત હોય ગમે ત્યાં આકર્ષણ થાય. કેમ? પરમ કાળને બંધારણ હતું છે સુસંવેદમાં. પુરુષમાં 8 નિરંજન અને 2 વ્યાકૃતમાં, અને પ્રકૃતિના પરમ કાળમાં 8 અવ્યાકૃત અને 2 નિરંજન. આ તત્વો ખેંચાણ કરે. પણ આવા યોગીએ વૈરાગની ભઠ્ઠીમાં એના જે સ્ત્રી હોય તો 2 નિરંજના હતા અને પુરુષ હોય તો 2 વ્યાકૃતના એ વગાડીને મિશ્ર કરી દે. એટલે પછી એને કોઈ દાડો એ સ્ત્રીને પુરુષ જોવાનો ભાવ ના થાય અને એ પુરુષને સ્ત્રી જોવાનો ભાવ ના થાય. કેમ? કારણ કે 2 ભાગ આકર્ષણ વાળા હતા એને વગાડી દીધા. એટલે જોવાનો ભાવ થાય ને એવી રીતે તપસ્યા કરે એને ક્યારેય સ્ત્રી પાત્ર દેખાય નહીં, બ્રહ્મ દેખાય, એને 5 તત્વ દેખાય. અને ઉગડતી વસ્તુ શું દેખાય? મારો ભાઈ છે. ચૈતન ધર્મપત્નીમાં હોય, દીકરીમાં હોય કે માતામાં હોય, પણ શું સગો થાય? આપણો ભાઈ થાય. એટલે બાપજી કહે છે કે જાગ્રત જોત ન લાગી. એ જાગ્રત રહે, કોઈ દાડે ધોકું ના ખાય, સપનામાં ના આવે. અને એના લીધે કહે છે કે તે સાધુની સંતોગીજન વૈરાગ્ય ને વિતરાગી. ભગવાન આંગળી જેવું કઠણ તો છે, પણ આવી જેની મનોવૃત્તિ હોય, આવી સાધના હોય, આવો જેની પાસે યોગ હોય એને સાધુ કહેવાય, યોગી કહેવાય, સંત કહેવાય અને વૈરાગી કહેવાય. શ્રી કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. स्वराज्य कामेश कैवल करताते जय। कृष्ण स्वामी महाराज के जय। श्रीमंत करुणा सागर भगवान के जय। नरवेद सागर महाराज के जय। महान तपस्वी रघुराम महाराज के
सुखानंद जी महाराज की, विष्णुदास जी महाराज की, शांतिदास जी महाराज की, शीतलदास जी महाराज की, विजयदास जी महाराज की, सर्वदास जी महाराज की, सर्व संतान के, सर्व देवन के, इनाम संप्रदाय के, युगादि सारसापुरी के, कैवल धाम तथा सत्संग समाप्ति का जय जय सत्कैवल सारे। जय कैवल हंसो सात कैवल जय Hare
घट
વૃત્તિ પર ઉદાપન કરી પ્રગટ કિયો તનો પ્રેમ 84 લાખ સતાનકો કીનો તત્વ જમાવ આંશ ભિન્ન વૃત્તિઓ નવે ભયો અહંગ ઉજ પાતિ આંશ ઉદરસકો શ્રીમંત કુવે અસુલક્ષ નારાયણ भयो रही स्वराज करुणेश एवं की कृष्ण स्वामी महाराज की जय हेमंत करुणा सागर भगवान की जय नरेश सागर महाराज की जय महंत श्री रघुराम महाराज की जय परमहंस सुखमन जी महाराज की जय विष्णुदास जी महाराज की जय शांतिदास जी महाराज की जय शीतलदास जी महाराज की जय विजयदास जी महाराज की जय वसंत की जय देवन की जय धाम की जय सापड़ी की जय पंथ की जय ज्ञान संप्रदाय की जय भाव तिलक की जय संवेद की जय Thank you.